गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों एंड वेलकम टू सिग्मा ग्रुप ऑफ एज्युकेशन। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ આપણે ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગમાં પ્રથમ લેક્ચરની અંદર એક ત્રિકોણ ઉપરથી અંતર કે ઊંચાઈ શોધવાના 4 થી 5 ઉદાહરણો ખૂબ જ ધ્યાનથી અને સમજપૂર્વક તમને મેં વિડીયો લેક્ચરમાં સમજાયા છે અને તમે સમજ્યા પણ હશો એવી હું આશા રાખું। હજુ પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ન સમજી શકે તો મિત્રો 2 થી 3 વખત 4 વખત તમારી જોડે જ છે લિંક। મિત્રો વિડીયો લેક્ચર વારંવાર જુઓ અને લાઇક કરો અને શેર કરો મિત્રોની અંદર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપણી ચેનલને આગળ વધારો મિત્રો અને અભ્યાસમાં તમારા સરનું નામ આગળ ને આગળ વધારતા રહો એવી હું આશા રાખું મિત્રો। मैं तमने लास्ट लेक्चर में पण कीधुं मित्रों कि जेने एक त्रिकोण उपरथी अंतर के ऊंचाई शोधता आवड़शे ए ज विद्यार्थी मित्रों ने बे त्रिकोण उपरथी एटले कि आजे आपणे जे चाले छे एमां अंतर के ऊंचाई शोधवानी समज पड़शे। केम के सौथी अगत्यनी बाबत मित्रों एमां आकृति बनाववानुं अने आकृतिमां कई वस्तुनुं स्थान क्यां छे ए सौथी अगत्यनी बाबत छे मित्रों। ओके, तो आज आप शुरू करिए छे। एमां 3 बाबत ध्यान राखवानी मित्रों। एने मास्टर की कहेवाय। पहली मास्टर की, આપણે આકૃતિ બનાવ્યા બાદ સૌથી અગત્યનું આકૃતિ બનાવવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાન રાખજો। એટલે હું આકૃતિ બનાવતો હોઉં ત્યારે બરાબર ધ્યાન રાખવાનું, મારી આંગળી ઉપર ध्यान, કાન એકદમ એલર્ટ ઈયર પ્લગથી, રાઈટ। ચાલો, પહેલો નિયમ, એક ત્રિકોણની અંદર એક ખૂણોને એક બાજુ આપી હોય એ ત્રિકોણ પહેલાં એપ્લાય કરવાનો। એક ખૂણો અને એક બાજુ આપી હોય મિત્રો એ આપણે ત્રિકોણ સૌથી પહેલો એપ્લાય કરવાનો। સેકન્ડ, धारो कि बे खूणा सामसामे त्रिकोण में आपेला है और एक बाजू कॉमन है तो कोईपण त्रिकोण तमे एप्लाय करी सको छो। आ बीजो नियम। और तीजो नियम मित्रों, मात्र खूणो आप्यो होय बाजू न आपी होय तो एक्स अथवा एच एटले अंतर के ऊंचाई धारीने दाखलो आवशे मित्रों। और एवा दाखला में तमारे खूब ज ध्यान राखवानुं गणतरी वखते, राइट मित्रों। तो 3 मास्टर की मगज में राखशो एवी आशा राखूँ। ए साथे आपणे स्टार्ट करिए। दाखला नंबर 1, 340 मीटर ऊंची टेकरी। मित्रों स्वाभाविक है, टेकरी क्या होय, जमीन पर होय। तो सौथी पहला આપણે દોરીશું 340 मीटर એટલે મિત્રો આ આપણી ટેકરી છે, રાઈટ। એની ટોચ ઉપરથી જોતા નક્કી થઈ ગયું મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં બી કીધેલું સૌથી મહત્વનું સ્થાન છે કે તમે ક્યાં છો, રાઈટ। તમે ટેકરીની ટોચ ઉપર બેઠા છો મિત્રો અને पूर्व पश्चिम એટલે खास मित्रों कही दूँ तमने, पूर्व पश्चिम होय तो आ रीतनी आकृति आवशे, उत्तर दक्षिण होय तो पण आ रीतनी आकृति आवशे, सामसामेनी बाजू होय तो पण आ रीतनी आकृति आवशे। जोई लो आ रीते तमे अहींया पण जुओ छो त्यां बैठा बैठा अने तमे अहींया पण जुओ छो त्यां बैठा बैठा। ओके मित्रों, तो तमे बैठा छो अहीं टोच उपर ए, अहींया आपणे बैठा छे व्यक्ति, राइट। बी आ मकान है और सी आ पण मकान है मित्रों। आ एडी ए टेकरीनी ऊंचाई है। ओके, आपणे शोधवानुं छे मित्रों बीडी, बे मकानों वच्चेनुं अंतर आपणे शोधवानुं छे, राइट। चलो, अनुक्रमे अवसेद कोण एटले मित्रों अहींया बनशे 30 अंश अने अहींया बनशे 60 अंश। मित्रों जग्या थोड़ी ओછી छे, ध्यानथी जोजो એટલા માટે, રાઈટ। तो ये साइड मित्रों z बनीने क्या आवशे, अहीं आपणे शीखवाड्युं हतुं z बने छे ने, अने आ 30 अहीं आई जशे। तो आ आकृति बनावता मने 2 થી 3 मिनिट थाय मित्रों। ओके, हवे आपणे लखवानी छे अंदर विगत अने त्यारबाद आपणो दाखलो स्टार्ट थशे। तो धारो के मित्रों अक्षर थोड़ा नाना काढीश, ध्यानथी जोजो। आज लेक्चर पूरतुं एडी बराबर टेकरीनी ऊंचाई इज इक्वल टू मित्रों 340 मीटर अने बीडी बराबर मकानों वच्चेनुं अंतर जे मित्रों आपणे शोधवानुं छे। अहींया क्वेश्चन मार्क करी दईए आपणे, बराबर 2 मकानों वच्चेनुं अंतर, राइट मित्रों। हवे आपणे दाखलो स्टार्ट करता पहला आपणी मास्टर की एक खूणो ने एक बाजू आपी छे चेक करी लईए आपणे। त्रिकोण ADB, तो मित्रों आ काटकोण त्रिकोण थयो, जोई लो मैं बनायो। त्रिकोण ADC आ पण काटकोण त्रिकोण थयो मित्रों, ए पण खास जोई लो। हूँ देखाऊँ के ना देखाऊँ मारी आंगળી पर ध्यान राखवानुं अने मारा अवाज पर ध्यान राखवानुं मित्रों, बराबर। चालो, ADB में खूणो छे अने बाजू बी छे, अहींया पण खूणो छे अने बाजू बी छे। तो मित्रों कोईपण त्रिकोण तमे एप्लाय करी शको छो। बीजी बाबत, बे त्रिकोणमां हमेशा बधा 100% दाखलामां tan थीटानुं ज सूत्र मित्रों एप्लाय थाय।
બીજું કોઈ સૂત્ર આની અંદર સાઇન કોસ કોઈ પણ આવતું નથી, એટલે એ ખુશ થઈ જવાનું આપણે. બરાબર. ચાલો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે ત્રિકોણ ADBમાં ખૂણો B = 60 માટે tan θ બરાબર, તો મિત્રો સાબા અપોન પાબા. ચાલો tan 60 = 340 અપોન BD શોધવાનું છે મિત્રો. tan 60 √3 બરાબર 340 અપોન BD. મિત્રો BD અહીં આવી જશે, √3 અહીં આવી જાય, તો BD બરાબર 340/√3 માટે BD બરાબર 340 ગુણ્યા મિત્રો 1/√3 લખી શકું સાઈડમાં ગુણાકાર કરીને, ધ્યાનથી સમજો. બરાબર. તો BD બરાબર 340 ગુણ્યા 58/100 કૌંસમાં શું લખવાનું? 1/√3 બરાબર 0.58. આ વેલ્યુ મિત્રો આપણી ફિક્સ છે એટલા માટે. બરાબર. હવે તમને દેખાશે નહીં, પાછું તમારે સાઈડમાં જોવું પડશે. બરાબર મિત્રો. માટે BD બરાબર, તો મિત્રો 340 એક બિંદુ અહીંથી ઉડાડી દઈએ છીએ આપણે, એટલે 340 એટલે 34 ગુણ્યા 58/10 માટે BD બરાબર 197.2 મીટર. ચાલો મિત્રો પહેલી વસ્તુ આવી ગઈ. આપણે અંતર શોધવાનું છે BC બરાબર BD વત્તા CD. BD મળી ગયું. હવે મિત્રો એક્ઝેક્ટલી આ જ પ્રમાણે શું શોધીએ આપણે? CD. ચાલો મિત્રો ફરીથી તીર મારું છું. હવે મિત્રો તમે દાખલો ગણતા હોય ત્યારે શું ગણવાનું સમજી લેજો. તમારે પેજની અંદર વચ્ચે ભાગ છે, એટલે તમારે એક ત્રિકોણ અહીંયા અને એક ત્રિકોણ અહીંયા દોરવાનો, એટલે મીન્સ કે ગણતરી કરવાની. એટલે નીચે બે ગણતરી સળંગ આવી જાય, પછી છેલ્લી લીટી મારી દેવાની. બે મકાનો વચ્ચેનું અંતર BC બરાબર BD વત્તા CD. મારી જોડે જગ્યા ઓછી છે એટલે હું અહીંયા એક ત્રિકોણ અહીંયા છે, એક ત્રિકોણ અહીંયા લગાવું. ત્રિકોણ હવે મિત્રો જઈશું આપણે ADCમાં. ત્રિકોણ ADCમાં tan θ બરાબર, તો AD અપોન CD સાબા અપોન પાબા. હવે મિત્રો tan θ ની જગ્યાએ શું છે આપણી જોડે? 30 આંગળી પર ધ્યાન = 340 અપોન CD. પણ tan 30 મિત્રો 1/√3, તો 340 અપોન CD. પેલી બાજુ જઈએ છીએ મિત્રો આપણે. માટે CD બરાબર, તો મિત્રો ચોકડી ગુણાકાર થાય 340 ગુણ્યા √3, તો મિત્રો 340 √3 ની વેલ્યુ આપણી જોડે 1.73. ચાલો મિત્રો પોઈન્ટ નીચે ઉતારી દઈશું આપણે. 340 ગુણ્યા 173/100. ઓકે = તો મિત્રોનો જવાબ આવશે તમારો 588.2. ગુણાકાર કરો તો 588.2 મીટર. તો મિત્રો આ આવી ગયું CD. રાઈટ. તો આપણા બે લંબચોરસ ખાના જોઈ શકો છો તમે, એક BD અને એક CD. માટે બે મકાનો વચ્ચેનું અંતર BC બરાબર BD વત્તા CD. ચાલો મિત્રો BD આ રહ્યું 197.2 પ્લસ 588.2. તો મિત્રો આન્સર કેટલો આવશે આપણો? બંનેનો સરવાળો 785.4 મીટર. ઓકે મિત્રો, તો આ થઈ ગયો આપણો ફાઇનલ આન્સર. BC બે મકાનો વચ્ચેનું અંતર. રાઈટ મિત્રો. તો તમે જોઈ રહ્યા છો દાખલામાં કશું જ નથી. તમે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં તમે દાખલા ગણ્યા, તો ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો તમે એક ત્રિકોણના દાખલા ગણ્યા. આમાં બે ત્રિકોણ એટલે આ તમારો એક ત્રિકોણ એટલે આ પહેલો દાખલો. બસ આટલે પતી ગયો આ તમારો. પહેલી રીતનો પહેલો દાખલો પૂરો, પહેલી રીતનો બીજો દાખલો પૂરો. બંને દાખલાને ભેગા કરો એટલે છેલ્લે લગભગ બધા દાખલામાં ઓલમોસ્ટ કાં તો સરવાળો આવે મિત્રો અને કાં તો બાદબાકી આવે. જોઈ લઈએ આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 ઉપર. તો મિત્રો આ રીતનો પરફેક્ટ દાખલો તમારો ગણેલો જોઈએ. આ ધારેલી વિગત પણ બોર્ડમાં જરૂરી છે, છેલ્લી વિગત પણ જરૂરી છે. દાખલામાં કોઈ પણ વિગત કાપી તો મિત્રો બોર્ડ મારા તમારો અડધો કે 1 માર્ક સટાક દઈને ઉડાડી દેશે મિત્રો. એટલે બહુ જ ધ્યાનથી દાખલા ગણો. ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 2 ઉપર જઈએ.
એક એક જગ્યાનો મિત્રો મારે ઉપયોગ કરવો પડે છે, ધ્યાન રાખજો. આ કારણ કે દાખલા એની લેન્થ લંબાઈ બહુ મોટી મોટી છે. ચાલો ઉદાહરણ નંબર 2 ઉપર જઈએ. 2 મિનિટનું રકમ લખી લો જરા. બધાની એક એક વેરાયટી લઈશું મિત્રો આપણે. 40 મીટર ઊંચાઈના એક મકાનની ટોચ પરથી જોતા 40 મીટર ઊંચાઈના એક મકાનની ટોચ પરથી જોતા મકાન તરફ આવતી મોટર ગાડીનો અવક્ષેપ કોણ અમુક સમયમાં 30 થી વધીને 45 અંશ થાય છે, તો મોટર ગાડીએ તે સમયમાં કાપેલું અંતર શોધો. રાઈટ મિત્રો, રકમો પણ 3 લીટીની છે એટલે ધ્યાન રાખો બરાબર. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે તૈયાર કરીશું આકૃતિ મિત્રો હું નાની દોરીશ એટલે મારી જોડે જગ્યા વધારે રહેશે. રાઈટ મિત્રો, 40 મીટર ઊંચાઈના એક મકાનની ટોચ પરથી જોતા, એટલે મિત્રો નક્કી થઈ ગયું કે તમે 40 મીટર ઊંચા મકાન ઉપર જઈને બેઠા છો અને મકાન ક્યાં હોય મિત્રો? હંમેશા જમીન ઉપર હોય. એક્ઝેક્ટ. ચાલો તો એક મોટર ગાડી, ધ્યાન રાખજો બરાબર મિત્રો, તમે અહીં બેઠા છો અને મોટર ગાડી મકાન તરફ આવી રહી છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે પહેલો મોટર ગાડીનો અવક્ષેપ કોણ 30 થી વધીને 45 જણાય છે. એટલે સૌથી પહેલો ખૂણો 30નો અને મિત્રો પછીનો ખૂણો બને છે 45નો છે. ઓકે, હવે આપણે લખી દઈએ છીએ A, B, C અને D. મિત્રો અહીં કાટખૂણો બની જશે. તો અહીંયા બેઠેલા છે વ્યક્તિ, પણ એનો અવક્ષેપ કોણ છે એટલે આપણે વ્યક્તિ નહીં લખીએ. અવક્ષેપ કોણ પહેલો 30 છે મિત્રો, અને પછીનો છે એ વધીને કેટલો થાય છે? 45 થાય છે. એ મિત્રો દર્શાવવાની રીત બી સમજી લેજો બરાબર. 30 અને 45. અને મિત્રો આ થયું આપણું મકાન. મકાનની ઊંચાઈ કેટલી છે? 40 મીટર. રાઈટ મિત્રો, પરફેક્ટ દેખાય છે ને આકૃતિ? હા દેખાય છે, હું જોઉં છું મિત્રો. બરાબર છે, એટલે આપણી જોડે જગ્યા થોડી રહે. હવે આપણે ફરી આકૃતિ સમજાવી દઈએ છીએ. 40 મીટર, આંગળી પર ધ્યાન. 40 મીટર ઊંચા મકાનની ટોચ ઉપર તમે બેઠા છો, ત્યાંથી તમે ડી મોટર અહીંથી આવી રહી છે, તો પહેલો અવક્ષેપ પણ તમને 30નો જણાય છે, નાનો દોર્યો છે. પછી મોટર ગાડી અહીં આવે છે વધીને 45નો ખૂણો અહીં લખાય. કેમ? તો તમે જેમ આમ આવો છો મિત્રો એમ 90ની નજીક આવો છો. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, સ્કૂલમાં એ વસ્તુ તમને સમજાવતા નથી. તો મિત્રો મોટર ગાડીએ તે સમયમાં કાપેલું અંતર શોધો, એટલે આપણે આ સીડી શોધવાનું છે મિત્રો. ક્વેશ્ચન માર્ક કરું છું સીડી ઉપર. ઓકે, તો સીડી મને ક્યારે મળે મિત્રો? તો બીડી શોધું, સમજો બરાબર, અને બીસી શોધું તો બીડીમાંથી બીસી બાદ કરી દઉં તો મિત્રો મને શું મળી જાય? સીડી મળી જાય છે. રાઈટ. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. ધારો કે AB બરાબર મકાનની ઊંચાઈ, તો મિત્રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે? 40 મીટર આપેલું છે. ઓકે, અને CD બરાબર, તો મોટર ગાડીએ કાપેલું અંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો ક્વેશ્ચન માર્ક આપણે શોધવાનું છે. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ મિત્રો. હવે પાછું મેં શીખવાડ્યું તો 2 ત્રિકોણ વાંચતા શીખો. ત્રિકોણ ABC, ચલો ખૂણોને બાજુ આપી છે. હા, ત્રિકોણ ABD મિત્રો કાટકોણ ત્રિકોણ જ વાંચવાનો, બીજો કોઈ ત્રિકોણ વાંચવાનો નહીં આપણે.
ત્રિકોણ એ બી ડી, તો એ બી ડીમાં એ બી આપી છે અને આ ખૂણો છે, તો મને બી ડી મળવાનું છે, તો ધારવાનું આવતું નથી. ત્રિકોણ એ બી સીમાં ખૂણો સી બરાબર 45 માટે tan થીટા બરાબર, તો મિત્રો એ બી અપોન બીસી થાય. ચાલો tan થીટાની જગ્યાએ મિત્રો 45 છે, જોઈ લો આંગળી. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બી 40 અપોન બીસી. મિત્રો tan 45 એક થાય કોષ્ટકમાં, તો 40 અપોન બીસી માટે મિત્રો બીસી બરાબર તો 40 મીટર થાય મિત્રો. રાઈટ, બીસી એકા બીસી ગુણાઈ જાય એના. ચાલો રાઈટ, હવે આપણે જઈએ મિત્રો બીજા ત્રિકોણ પર. ત્રિકોણ એ બી ડીમાં ખૂણો ડી બરાબર 30 હોવાથી, ચાલો tan થીટા બરાબર મિત્રો સૂત્ર પાછું, તો એ બી અપોન બીડી. મિત્રો tan થીટા 30 છે આપણો આ રહ્યો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બી 40 અગેન બીડી શોધવાનું. tan 30 મિત્રો 1/√3, તો 40 અપોન બીડી. ચોકડી ગુણાકાર કરો મિત્રો, તો બીડી એકા બીડી અને √3 ગુણ્યા 40 અગેન મિત્રો √3 આવ્યા, તો √3ની વેલ્યુ આપણે શરૂઆતમાં બધાને સમજાયેલી વસ્તુ છે 1.73, તો મિત્રો એની જગ્યાએ 173/100 લખી જ દઉં છું પહેલેથી. પોઈન્ટ કાપી નાખીને એક સ્ટેપ આપણું બચી જાય. લખું તો લખવાનું કારણ કે √3 બરાબર 1.73. ઓકે, ચાલો પેલી બાજુ જોઉં છું. 173 ગુણ્યા 40 મિત્રો, તો બીડી બરાબર, પહેલાં મીંડું મૂકી દો મિત્રો. ચાલો 4 તરી 12નો બગડો બધી 1, 4 તરી 12નો બધી 1, 7 ચોક 28 29, 2 4 એકા 4 ને 2 6 અને નીચે મિત્રો 100 છે, તો એક મીંડું કાપી નાખો. તો બીડી બરાબર મિત્રો 69.2 મીટર. ઓકે, ચલો બીડી આટલું આવ્યું મિત્રો અને બીસી આટલું છે, આપણે શોધવાનું છે. માટે મોટર ગાડીએ કાપેલું, દેખાય છે મિત્રો? યસ, અંતર, અને બહુ ધ્યાન રાખવું પડે મિત્રો. અંતર કેટલું આપણું? સીડી બરાબર બીડી ઓછા બીસી. ચલો મિત્રો બીડી કેટલું છે? 69.2 માઇનસ 40. ચાલો મિત્રો 9માંથી 9ના 9 અને 6માંથી 4 જાય તો 2, તો મિત્રો 29.2 મીટર. આ આવ્યો આપણો આન્સર સી. ઓકે મિત્રો, બસ રાઈટ. તો મિત્રો આ રીતે હું તમને વ્યવસ્થિત રીતે સિસ્ટમથી દાખલો અહીંયા ગણીને બતાવું છું, કારણ કે મારી જોડે જગ્યા ઓછી છે, પણ તમે જુઓ છો એની ક્લિયરિટી એકદમ પરફેક્ટ રીતે તમને સમજ પડશે. ધીમે ધીમે આકૃતિ સમજતા જાઓ, અને કશું છે નહીં, તમે જોઈને બીજા ઉદાહરણમાં જો આમાં માઇનસ આવ્યું, મેં કીધું ને તમને કાં તો પ્લસ આવે ને કાં તો માઇનસ આવે, ને બે ત્રિકોણો વચ્ચે તમારે tan થીટા લગાવવાનો છે, બસ. બીજું કશું ઇઝી જ વસ્તુ છે મિત્રો. જઈએ ત્રીજા ઉદાહરણ ઉપર. મિત્રો આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે 3 ઉદાહરણ જ આપી શકીશું, પછી બીજા 3 ઉદાહરણ બીજા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપી સ્ટાન્ડર્ડ. બરાબર, ચાલો ઉદાહરણ નંબર 3 લઈએ મિત્રો. એક થોડી બીજી વેરાયટી લઈએ આપણે. સો મીટર ઊંચાઈવાળી ટેકરી પરથી 100 મીટર ઊંચાઈવાળી ટેકરી પરથી નિરીક્ષણ કરતા, એટલે કે જોતા, આપણે શબ્દ બદલી રાખીએ છીએ, એક મિનારાની ટોચનું અવશેષ કોણ 30 અને
તળિયાનો અવક્ષેપ કોણ, તળિયાનો અવક્ષેપ કોણ 45 જણાય છે. તો મિનારાની ઊંચાઈ શોધો, મિનારાની ઊંચાઈ શોધો. ઓકે મિત્રો, સ્ટાર્ટ. ફિગર બનાવવાનું આપણે શરૂ કરીએ છીએ. ધ્યાન રાખો બરાબર. ચાલો, થોડી ફિગર મોટી છે એટલે આપણે લાંબી રાખીશું આકૃતિ. રાઈટ. ચાલો, એક 100 મીટર ઊંચાઈવાળી ટેકરી પરથી જોતા પહેલાં તો મિત્રો એ નક્કી કરવાનું છે તમારે કે તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી સામેની વસ્તુ નીચે તમે જુઓ છો. એનો અર્થ શું થયો મિત્રો? તમે ઊંચાઈ પર બેઠા છો અને વસ્તુ નીચી છે. બસ આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર જોઈએ બધાને. ઘણાને એ ખબર નથી પડતી, સર ટેકરી ઊંચી કે ટાવર ઊંચો, સર ટેકરી ઊંચી કે મકાન ઊંચો, સર મિનારો ઊંચો કે મંદિર નીચું. અરે એવું બધું ના હોય મિત્રો. પદ્ધતિ શીખો અને સમજતા શીખો. તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી અવક્ષેપ કોણ આપ્યો છે કે ઉત્ક્ષેપ કોણ? જો તમે બેઠા છો, બરાબર સમજો મિત્રો, તમે જો બેઠા છો ત્યાંથી ઉત્ક્ષેપ કોણ આપ્યો છે તો તમે આમ જોવાના છો. એનો અર્થ મિત્રો એ વસ્તુ ઊંચી છે. રાઈટ. તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી અવક્ષેપ કોણ આપ્યો છે? તમે નીચે જુઓ છો તો સામેની વસ્તુ નીચી છે. અત્યારે તમે 100 મીટર ઊંચાઈવાળી ટેકરી પરથી જોતા એક મિનારાની ટોચનો અવક્ષેપ કોણ? એનો અર્થ કે મિત્રો મિનારો નીચો છે અને ટેકરી ઊંચી છે. ક્લિયર? ચાલો, તો મિત્રો આ થઈ તમારી ટેકરી. હું થોડી દૂર લખું છું. અને આ થયો તમારો મિનારો. તમે સૌથી પહેલાં શું જુઓ છો મિત્રો? ટેકરીની ટોચ જુઓ છો. એટલે આ ત્રિકોણ બની ગયો. ચાલો, અને અવક્ષેપ કોણ આપ્યો છે? અને સૌથી પહેલાં તો ત્યાં 30 લખીશું આપણે મિત્રો. તો આ 30° અવક્ષેપ કોણ તમારો. રાઈટ. એટલે 30 ક્યાં આવી જશે? અહીંયા આવી જશે. કેમ? યુગ્મ કોણ વારંવાર ના કહેવાનું હોય તો એ બોલું છું. અને તમે પાછું અહીંથી તળિયું બી જુઓ છો ટેકરીનું. તો ચાલો તળિયા ઉપર લઈ જઈએ લીટી આપણે. ઓકે મિત્રો, તો પાછો એનો અવક્ષેપ કોણ કેટલો થાય છે મિત્રો? 45 જણાય છે. તો મિત્રો એ 45 પાછો અહીં આવી જશે. એટલે હવે આપણે આ 30 અને આ 45 થી મતલબ નથી. A, B, C, D અને E. ચાલો મિત્રો, કાટકોણ ત્રિકોણ અહીંયા A, C, D. ઓકે, A, B, E. પાછો અહીં બીજો કાટકોણ ત્રિકોણ બન્યો. અને આ થઈ તમારી ટેકરી. ટેકરીની ઊંચાઈ મિત્રો આપી દીધી છે તમને 100 મીટર. ચાલો મિત્રો, દેખાય છે બધાને 100 મીટર? થોડું નીચું લખ્યું છે આપણે. તો મિનારાની ઊંચાઈ શોધો. એક બીજો મિત્રો ઊંચાઈવાળી ટેકરી, આ ટેકરી છે, સોરી આ તમારો મિનારો છે. તો મિત્રો મિનારાની ઊંચાઈ એટલે આપણે શું શોધવાનું આવે? ઈડી શોધવાનું આવે. રાઈટ. ચાલો, સૌથી પહેલાં મેં તમને શું શીખવાડ્યું છે? આપણે બે ત્રિકોણ, સૌથી પહેલાં બે કાટકોણ ત્રિકોણ વાંચતા શીખવાનું છે મિત્રો. A, C, D ચેક કરી લો. ખૂણો આ રહ્યો, બાજુ આ રહી, બરાબર. એનો અર્થ એ થયો કે આપણે ધારવાનું આવતું નથી. A, B, E ખૂણો આ રહ્યો, પણ આ બાજુ બી નથી આપી અને આ બાજુ બી નથી આપી. એનો અર્થ કે મેં શું નિયમ કીધો હતો? એક ખૂણોને એક બાજુ આપી હોય મિત્રો એ ત્રિકોણ આપણે પહેલો લગાવવાનો. તો પહેલો આપણો આવશે ACD. રાઈટ. ત્રિકોણ ACDમાં ખૂણો D બરાબર 45 હોવાથી tan થીટા બરાબર AC/CD. એ પહેલાં મિત્રો આપણે રહી ગયું કંઈક લખવાનું, અહીંયા ધારવાનું. એનો અડધો 1 માર્ક હોય છે. તો ધારો કે AC બરાબર ટેકરીની ઊંચાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો અહીંયા લખીએ આપણે 100 મીટર. અને શોધવાનું છે આપણે ED બરાબર, તો મિનારાની ઊંચાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો ક્વેશ્ચન માર્ક. રાઈટ. ચાલો ઓકે, હવે આપણે જઈએ tan થીટા મિત્રો. tan 45, તો tan 45 બરાબર AC 100, CD શોધવાનું. tan 45 1, તો 100 મિત્રો CD માટે CD બરાબર 100 મીટર.
ઓકે મિત્રો, બીજી એક બાબત મિત્રો તમને કહેવાનું રહી ગયું, ફરી કહ્યું દાખલામાં જ્યારે રકમની અંદર આંગળી પર ધ્યાન મિત્રો 45 આવે એટલે સમજી લો તમારો દાખલો 50% ઇઝી, એટલે એકદમ ઇઝી થઈ જાય. કેમ? કોષ્ટકમાં tan 45ની વેલ્યુ 1 છે એટલે આપણી ગણતરી તો એકદમ સરળ થઈ ગઈ. જે માપ છે એનું એ જ માપ રહેવાનું છે. 100 તો મિત્રો 100 જ રહેવાનું છે. 50 તો 50 જ રહેવાનું છે, કારણ કે tan 45 1 છે. હા, 30 અને 60 આવે તો મિત્રો ગણતરીને ગુણાકાર સામાન્ય પાછા પોઈન્ટ કાપવાના જ ગુણાકાર આવે છે. ચાલો મિત્રો, બીજો ત્રિકોણ. હા, હવે CD 100 આવ્યું મિત્રો, બરાબર ધ્યાન રાખજો. હવે તો BCDE મિત્રો આ લંબચોરસ બને છે. તો લંબચોરસની સામેની બાજુ કેવી હોય? સરખી. દેખાય છે મારી આંગળી? તો CD = BE થાય. હું અહીં લખું માટે BE બરાબર 100 મીટર. કેમ? તો મિત્રો આપણે પરીક્ષકને સમજાવવાનું છે BCDE લંબચોરસ છે, બસ આટલું લખવાનું છે આપણે. એટલે પરીક્ષકને ખબર પડી જાય કે વિદ્યાર્થીને સમજ પડી ગઈ છે કે લંબચોરસ છે તો સામેની બાજુઓ કેવી થાય મિત્રો? સમાન થાય છે. રાઈટ. હવે આપણે આ 100 આવી ગયું તો આ પણ 100 થાય. હું ABE લગાવું છું મિત્રો. ત્રિકોણ ABEમાં ખૂણો E બરાબર 30 માટે tan θ બરાબર તો મિત્રો AB/BE. ચાલો, tan θ ની જગ્યાએ મિત્રો શું છે? 30 તો AB આપણી જોડે નથી, શોધવાનું છે, પણ BE 100 તો AB/100 મિત્રો. tan 30 1/√3 AB/100. ફરી પાછો ચોકડી ગુણાકાર આવ્યો તો AB × √3 100 એકા 100 તો AB બરાબર મિત્રો 100/√3. √3 છેદમાં આવે એટલે મિત્રો આપણે કીધું જ છે કે એને સાઈડમાં લઈને 1/√3 કરી નાખો, જેની વેલ્યુ આપણી જોડે ઓલરેડી છે 100 × 1/√3. બટ 1/√3 ઇઝ મિત્રો 0.58. તો 100 × 58/100 મિત્રો 100 ઉડી ગયા તો AB બરાબર 58. ઓકે, અહીંયા લખવાનું આપણે, કારણ કે 1/√3 બરાબર 0.58. ભલે શિક્ષક કે ના કે આપણે બોર્ડવાળાને સમજાવવાનું છે કે મને વેલ્યુની ખબર છે. હવે મિત્રો આપણે ત્યાં જઈએ છીએ. હવે મિત્રો આપણે શોધવાનું છે શું? તો સમજી લો આપણે શોધવાનું છે મિનારાની ઊંચાઈ. બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. તો મિનારાની ઊંચાઈ ED છે તો આપણે AC શોધ્યું અને AB શોધ્યું. સમજી લો, હું અહીં લખ્યું છું BC બરાબર AC માઇનસ AB થાય મિત્રો. BC બરાબર તો AC કેટલું છે? 100 ઓલરેડી છે અને AB આપણે શોધ્યું. આંગળી દેખો, અહીંયા આ રહ્યું, દેખાય છે મારી આંગળી? ઉપર મૂકું. ચલો, આ રહ્યું 58. તો મિત્રો કેટલું આવે? 100માંથી 58 જાય તો 42 મીટર BC આવ્યું. પણ મિત્રો આકૃતિમાં જુઓ, લંબચોરસ છે. BCDE આપણે આ લખ્યું. તો જેમ CD બરાબર BE થયું, એક્ઝેક્ટલી BC બરાબર ED થાય. તો BC 42 આવ્યું. માટે મિત્રો ED બરાબર બી શું થાય? 42 મીટર થાય. પણ ED શું છે? આપણે શું ધાર્યું હતું? મિનારો. તો મિત્રો જવાબ આવ્યો. માટે મિનારાની ઊંચાઈ 42 મીટર થાય. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? એકદમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે 3 ઉદાહરણ સાથે આપણા સેકન્ડ વિડીયો લેક્ચર અંતર અને ત્રિકોણમિતિનો ઉપયોગ, એમાં સેકન્ડ વિડીયો લેક્ચરની અહીં આપણે પૂર્ણાવતિ કરીએ છીએ. ધ્યાનથી વિડીયો લેક્ચર મિત્રો સમજવાના. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત છે એની અંદર આકૃતિ મિત્રો. અને મેં તમને સરસ રીતે, ભલે મારું બોર્ડ નાનું છે છતાં તમને એકદમ ક્લિયર, રાઇટિંગ બી ક્લિયર છે, મારો વોઇસ બી ક્લિયર છે અને તમને એક એક વસ્તુ સમજાય છે મિત્રો. તો સમજવા પ્રયત્ન કરજો. હું વારંવાર તમને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેતો જ નથી મિત્રો. જેણે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હોય જુઓ, એને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને આગળ આપણા વિદ્યાર્થીઓ, બીજા વિદ્યાર્થીઓને આ લિંક તમે શેર કરશો તો મિત્રો આપણી ચેનલ આગળ વધશે અને આપણું નામ પણ સિગ્મા ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનનું નામ આગળ વધે એવી હું તમારા સાથ અને સહકારની આશા સાથે આ લેક્ચરની આપણે પૂર્ણાવતિ કરીએ છીએ. ગુડ બાય. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.